ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰਿਫਿਊਜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਊਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ तमाम ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਊਬਿਕ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ NDP ਪਾਰਟੀ ਦੇ MPs ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਓਟਵਾ ਸਥਿਤ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। Bonjour tout le monde, je suis extrêmement honoré d'être ici et ça me fait plaisir de vous transmettre les salutations du chef du NPD, Monsieur Jagmeet Singh. I'm so glad to be here on the behalf of the leader of the NDP, Mr. Jagmeet Singh, and the spokesperson of the immigration for our party, Madame Jenny Kwan, who is an MP from Vancouver. What I see here today is an incredible show of solidarity and humanity. I see people from other parts of the world having a flag of Colombia, because what happened to one of us happens to every one of us. So because we're all human beings and we have to work together to defend our rights of security, healthcare, good jobs and dignity in every part of this world and here in Montreal, Quebec. Alors, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que vous pouvez compter sur nous au NPD pour toujours être là pour défendre les gens qui ont besoin d'appui, parce que vous avez des droits, parce que vous avez votre place dans la société et parce que nous sommes tous égaux, parce que nous sommes tous des êtres humains. We are all equals, we are all the same rights, and we're going to fight for the dignity of every human being here in Quebec and in Canada. COVID-19 has not only shattered economics but the lives of the peoples who are living lives of uncertainty. We are the asylum seekers have been working continuously in the COVID situations while putting our lives and lives of our families in danger. We all have been working at different remedies and ensuring that the supply of essential items, services reach to the Canadian brothers and sisters. We welcome to the government decisions of the regulations, the asylum claimants who working as frontline healthcare workers. So today, as we are going to give petitions to Mr. Andres Fantasia, deputy of the Lorient Douane, he will present our petitions to Quebec Assembly, and we believe in the Quebec Assembly they will grant our petitions to give permanent access to all. So I invite to Mr. Andres Fantasia to come here and put our voice in the Assembly. Please. Thank you. Bonjour tout le monde. Hello. Good morning, everybody. My name is Andres Fontesilla. I'm the MNA here in Villeray in Park Extension, Laurier-Dorion. Je voudrais vous féliciter pour la manifestation que vous faites aujourd'hui. Messieurs, dames, vous avez des droits. Vous avez des droits à travailler. Vous avez les droits à la santé. Vous avez le droit à avoir un revenu décent. You have right. You have right to health, to have an income. You have the right to work. The health for your children. Like MNA at National Assembly, I will work hard to fight for your rights. This fight is not finished. It's a long fight. Nous allons continuer à nous battre longtemps, moi, avec vous, pour faire en sorte que vous ayez des droits. We have friends in Quebec society. We have people to stand you. Nous devons chercher, confédérer ces alliés-là pour créer un mouvement de solidarité envers les gens comme vous qui n'ont pas de statut, qui n'ont pas le droit de travailler, qui n'ont pas le droit à la santé. Je suis convaincu, si nous continuons à nous battre,
nous allons faire en sorte de créer un vaste mouvement pour que les choses changent. Ce que vous faites aujourd'hui est admirable. Continuez à vous mobiliser. Continuez à vous mettre ensemble pour lutter pour vos droits. Continuons ensemble, solidarité. Merci beaucoup. Je m'appelle Marta Ligia Beatriz. Je fais partie d'un collectif qui travaille pour les droits de la personne depuis 30 ans, Action et Solidarité pour la Colombie et ailleurs. Je fais aussi partie de la Colombia Humana, un parti politique d'opposition en Colombie qui a obtenu 8 millions de votes pour la présidente, mais qui a été volé par la droite et par la ultra-droite. Je remercie beaucoup à toutes les personnes qui sont ici aujourd'hui pour exiger à Justin Trudeau, moi comme citoyen canadien, j'exige M. Trudeau de donner la résidence permanente à tous les demandants d'asile de la Colombie et de tous les pays qui sont ici aujourd'hui. On est des citoyens de la planète. On n'a pas de frontières. La guerre, la mort, la pauvreté n'a pas de frontières, Monsieur Trudeau. Prononcez-vous. Soyez pas silencieux. Le silence, c'est la complicité canadienne. Voilà la liste des noms des personnes qui ont été assassinées en Colombie par les gouvernements corrompus, narcotrafiquants et misérables qui laissent le peuple colombien en pandémie, en misère, en mort et en une guerre civile. La brutalité policière cette année a commis 50 massacres en Colombie. On est ici parce qu'il y a des Colombiens qui ont quitté la Colombie pour protéger la vie et aujourd'hui, ils laissent dans la liste d'attente. On exige la résidence permanente pour tous les demandeurs d'asile, pour les étudiants étrangers et pour les personnes qui ont des permis de travail. Merci d'être ici pour soutenir le but le plus important de cette époque-ci. Aujourd'hui, nous avons marché et nous nous sommes réunis devant le bureau du Premier ministre pour exprimer la demande de résidence permanente des demandeurs d'asile, des titulaires de permis de travail et des étudiants internationaux. Le COVID-19 a non seulement bouleversé les économies, mais surtout la vie des personnes vivant dans l'incertitude. Nous avons continué à primer sans cesse les jours et les nuits en mettant nos vies et celles de nos familles en danger. Nous travaillons dans différents domaines et veillons à ce que l'approvisionnement en articles et services essentiels soit continu. Alors, nous sommes ceux qui livrent les essentiels et cela signifie que nous sommes tous essentiels et méritons le même respect, dignité et le statut permanent. Nous saluons la décision du gouvernement de régulariser les demandeurs d'asile travaillant comme les agents de santé de première ligne. Mais milliers de personnes ont été exclues de porter de cette décision uniquement parce qu'elles travaillent dans les domaines autres que la santé. Nous avons mis notre vie en jeu de la même manière. Nous avons été tout aussi vulnérables. Nous avons également contribué au bien-être du Canada. COVID n'a fait de discrimination entre les citoyens et ceux qui ne sont pas encore les résidents permanents. Le fait a été souligné par divers médias que la vie des demandeurs d'asile est devenue plus difficile et stressante. Il y a de nombreux demandeurs d'asile qui attendent la décision concernant leur demande de la résidence permanente depuis 10 ans. Ils ont vécu ici toute leur vie, mais ne disposent pas encore le statut permanent. Aussi, des gens qui ne pouvaient pas continuer à travailler à cause de fermeture des usines selon les directives du gouvernement, mais ils voulaient continuer à travailler et la crise de COVID n'est pas terminée encore. Nous avons lancé une pétition à cet égard signée par plus de 2500 personnes à Montréal, 4000 dans d'autres régions du Canada et plus de 30 000 en ligne.
Nous avons déjà l'envoyé au très honorable Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada, et l'honorable Marco Mendicino, ministre de l'Immigration du Canada. De même, on va donner la pétition, on a actuellement donné la pétition déjà de député de l'Assemblée nationale de Québec, M. Andrés Fontessia, et membre du Parlement, M. André Boulrais. En reconnaissance de notre contribution lors de COVID-19, nous demandons humblement au gouvernement d'accorder la résidence permanente à tous les demandeurs d'asile, des titulaires de permis de travail et des étudiants internationaux. Nous espérons que, considérant que nous méritons une chance d'être partenaires égaux dans la croissance et le développement du Canada, le Canada nous accueillera en tant que résidence permanente. Cette décision historique va changer le destin des milliers d'êtres humains et sera une décision historique et humanitaire. ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਲਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਐਕਸ। ਦਾਸ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਵੀਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਹ ਰਿਫਿਊਜੀ ਵੀਰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੂਹ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੱਕੇ ਹੋਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਠ ਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੁਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ 328 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾੜ ਕਰਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਠ ਪੈਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹਮਲੇ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦੋ ਮੋਰਚੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਮੂਹ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਲਸਾਲ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਪਾਰਕ ਐਕਸ ਕੈਨੇਡਾ, ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਰੋਕਣ ਲਈ, ਹਰ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਸਮੂਹ ਪੰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਬਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਥ ਲਈ, ਕੌਮ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਮੂਹ ਕੌਮ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ
ਨਕਮਸਤਕ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਥ ਜਾਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 328 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਕਮੇਟੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੋ ਹਨ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਰਿਫਿਊਜੀ ਉੱਥੋਂ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੂਹ ਰਿਫਿਊਜੀ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦਾਸ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਮੂਹ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੇਸ ਲੱਗੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਣਦਾ ਯੋਗ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੀਲਡ ਵਰਕਰ ਹੋਏ, ਫਾਰਮਰ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੇਪਰਾਂ ਵਰਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਊਬੈਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਰਕ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇहें ਜੋ ਲहें ਨਿਜਵਲ ਸੇ ਲहें। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਤਹਿਰੀਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ ਆ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਣ। ਸ਼ੁਰ ਆਉਣ, ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਣ, ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ। ਤੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 2020 ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਉਹ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾ ਦਈਏ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚਾਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਹਨਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਸਾਰੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਵੀਰ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ PM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼
ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਰਮੀ ਵਰਤੋ, ਢਿੱਲ ਵਰਤੋ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈੱਟ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸ ਖੇਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ, ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ, ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ, ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ PM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਲਸਾਲ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਪਾਰਕ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਤੱਤ ਪਤੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਉਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਈ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਨਾਨ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੱਕਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖਿਮ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਕਿੰਗ ਪਲੇਸਿਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੱਚੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਤੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਲੀ 20 ਸਤੰਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ 10:30 ਵਜੇ ਜੈਰੀ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੈਰੀ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ MP ਔਰ ਇੱਕ MLA ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਗਨੇਚਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਗਨੇਚਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ 2500 ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਔਰ ਸਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ 4500 ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ MLA ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ MP ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਆਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ MPs ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪੁਖਤਾ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ PTN ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਤੱਕ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ work permit holder ne. Buen día, mi nombre es Ernesto, hablo en nombre de Cuba, en nombre de mexicanos, colombianos, ecuatorianos, venezolanos, peruanos, en fin, en nombre de toda la comunidad
hispana que nos encontramos aquí en Canadá. Queremos pedir, alzar nuestra voz para un estatus permanente para nosotros. También tenemos derecho, todos somos esenciales, todos enfrentamos la COVID en este país y dimos el paso al frente. ¿Por qué no tenemos el derecho que tienen todos? Queremos todos tener un estatus permanente en este país, ser libres, sentirnos libres. Llegamos a este país en reclamo de la libertad, ¿y por qué se nos está negando? Tenemos el derecho a ella también. आज हम लोग सभी यहाँ पे जेरी पार्क में एकत्रित हुए हैं। आज हम यहाँ से मार्च करने वाले हैं, जो मार्च ट्रूडो के ऑफिस तक चलेगा और ट्रूडो के ऑफिस में एक बार जाने के बाद वहाँ पे हम लोग रैली करेंगे। तो फिर वहाँ पे हमारी रैली में जो गवर्नमेंट की तरफ से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अलेक्जेंडर बोलरेस और दूसरे डेप्यूटेड मिनिस्टर है अंद्रेस फोंतेसिया, वो लोग आएंगे। उनको पिटीशन जो है सबमिट की जाएगी। पिटीशन जो वैंकूवर से भेजी गई है वो पिटीशन जो होप वेलफेयर सोसाइटी की है, जो उन्होंने वहाँ से साइन करके हमको भेजा यहाँ पे। और एक पिटीशन जो हमने यहाँ पे जो साइन कराई थी जेरी पार्क में और लासाल गुरुगर में और सेंट्रल कॉलेज गुरुगर में, वो सब पिटीशंस के साथ ऑनलाइन सिग्नेचर की जो मोर देन 30,000 का जो सिग्नेचर हुए हैं वो सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिए जाएंगे, ताकि वो लोग 23 तारीख को जब पार्लियामेंट ओपन होगी, जो कोविड रेगुलेशन सिस्टम को चालू करेगी, तो उसमें हमारी पिटीशन को सुना जाए। मैं हम आशा करते हैं कि गवर्नमेंट हमारी बात को सुने। कि अज 20 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਪੱਕਿਆਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦਾ। ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹਿਲਾਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ, ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕੀ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PR ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ PR ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ PR ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਫਿਊਜੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜੋਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਵੀ 2 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ MP ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2500 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹੋਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ, ਸਰੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 4000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿਗਨੇਚਰ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਫਤਿਹ ਉਹਦੀ ਜਹਾਨ ਤੇ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ PR ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਗਰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਗੁਰਜੰਟ, ਵੀਰ ਮੋਨੂ, ਵੀਰ ਅਮਰਜੀਤ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਲੀਕੀਏ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜੀ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਰਕਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ PR ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅੱਜ MP ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, MLA ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਿਖੀ ਸੀ ਨਾ ਜੈਰੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਰੀਕਮ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ 10-10 ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਰੀ ਤੋਂ ਹੋਪ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜੀ ਆ, ਅੱਜ 50,000 ਸਾਈਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਅਸੀਂ ਆ ਉਹ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਓਪਨ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੈਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਡਿਸੀਜਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਨਾ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਸਿਰਫ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਵੀਰ ਭਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਜੀ, ਚੇਤਨ ਵੀਰ ਜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਆ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਲੀਕਿਆ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗੀ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਉਹ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਆਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਦਰ ਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਉੱਥੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕ ਹੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਜੈਰੀ ਪਾਰਕ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਏਜੰਟ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਵੇ ਅਸੀਂ ਹੋਪ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵਿਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਜੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਭ ਨੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ।